Dear 6th standard students, we are into Unit 7, Computer and Introduction. So even though the subject name is science, we are going to start about the basic of computer because computer science அப்படின்னா சொல்வாங்க. So computer and introduction. I think in your primary classes you would have went to our computer lab. அதில் வந்து மானிட்டர்னா என்னன்னு பார்த்துருப்பீங்க, கம்ப்யூட்டர்னா என்னன்னு you would have got some idea. But from now onwards you are going to learn something deep about computer. கம்ப்யூட்டரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறதுல பார்க்க போகிறோம். எப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, எப்போலேருந்து கம்ப்யூட்டர் வந்துச்சு உலகத்துக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஹியர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் you need to learn all the names, okay? And this is called monitor, CPU, central processing unit. This is laptop, as you know. So like say this is printer, mouse, keyboard. Okay, here is a scenario. They have given a scenario. Boys and girls of standard 6th were playing in the playground. So there are some characters. It is like conversation. I can just translate in Tamil for your understanding. Hey Salim, I saw your dad coming with a big parcel yesterday. I guess you could have brought a new television, am I right? It's not a TV, Shiva. We bought a new computer. Oh, I see. Computer? I had seen it in textile shop used for billing. So there are some conversation going here between some students. ஒருத்தவங்க சொல்கிறான், உங்கள் அப்பா நேற்று ஒரு பெரிய பார்சலோடு வந்தார், டிவின்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறான். உடனே அந்த பையன் சொல்கிறான், நோ இட் இஸ் நாட் ஏ டிவி, இட் இஸ் ஏ கம்ப்யூட்டர். ஸோ அதுக்கு அந்த பொண்ணு மலர் கேட்குறா, கம்ப்யூட்டர் நான் அது ஆல்ரெடி டெக்ஸ்டைல் மீன்ஸ் துணிக்கடை, டெக்ஸ்டைல் ஷாப்பில் பார்த்துருக்கேன், பில் போடுறதுக்காக கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த ஃபஸ்ட் திங் இஸ், ஒரு பில்லிங் பண்ணுறப்போ அங்கே கம்ப்யூட்டர் கண்டிப்பாக இருக்கும். நீங்கள் எந்த ஷாப் போனாலும் யூ கேன் வாட்ச் இட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங், மலர் not only in textile shops but also it is used in railway stations. Textile shops la mattum illa, we can see the computer in railway stations, banks, ATMs, even in our school offices, post office, many places. Wherever you see without computer there is nothing nowadays. Nancy, hey, I had seen it in my school. Onne Nancy சொல்றா, நான் ஸ்கூல்ல பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. சலீம் சொல்கிறா, நம்ம ஸ்கூல்லையும் இருக்கா, ஐ திங்க் யுவர் ஃபாதர் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் ஏ கம்ப்யூட்டர். ஸோ த கான்வர்சேஷன் கோஸ் லைக் திஸ் அண்ட் தி ஆர் கோயிங் டு கம்பேர் ஹியர். மொபைல் ஃபோனோட கம்ப்யூட்டர் பற்றி இங்கே கம்பேர் பண்ண போகிறாங்க. தட்ஸ் வாட் ஐ சே, யுவர் ஃபாதர்ஸ் மொபைல் ஃபோன் இஸ் ஆல்சோ லைக் ஏ கம்ப்யூட்டர். ஹோ நோ சலீம், வாட் டு யூ மீன்? ஹவு கேன் ஏ மொபைல் ஃபோன் கேன் பி கம்பேர்ட் வித் ஏ கம்ப்யூட்டர்? கம்ப்யூட்டரும் மொபைல் ஃபோனையும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க. Nancy, we usually think that computer should be like a big TV and a box attached with it, but computers are available in different shapes. So know it, கம்ப்யூட்டர்னாலே ஒரு பெரிய டிவி மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை. கம்ப்யூட்டர் கேன் பி ஆஃப் எனி ஷேப். நம்ம கையளவு கூட கம்ப்யூட்டர் இருக்கலாம். சே அவர் palm, the size of the palm, okay, the computer can be in size of the palm. The works which are done with a computer can also be done with using a smartphone. Yes, இப்போல்லாம் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறதோட நம்ம நிறைய பேர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் in our day to day life. There may be difference in their speed but their operations remains the same. Speed may be vary ஆகலாம் because while you are using mobile, for example you are using calculator in mobile and computer, while in mobile it takes some time, whereas in computer it is very fast, but the operations are same. Both will give you perfect answer. The big computers are shrunk into small smartphones. ஒரு காலத்தில் பெரிய பெரிய கம்ப்யூட்டராக இருந்ததெல்லாம் இப்போ சின்ன சின்ன ஸ்மார்ட் ஃபோனாக நமக்கு தெரியுது because of technological development. Most of us think that smartphones are only to make calls because of its handy look, but it isn't so. நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே கால்ஸ்க்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், கால்ஸ் அண்ட் மெசேஜஸ். பட் அப்படிலாம் இல்லை. யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் தி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் லைக் ஏ கம்ப்யூட்டர். யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் டெக்னாலஜிக்கலாக. நீங்கள் உங்கள் மொபைல் ஃபோனை வச்சு யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் குட் பர்பஸ் சிமிலர் டு கம்ப்யூட்டர். கம்ப்யூட்டர் இல்லைன்னு வருத்தப்படுறதை விட்டுட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோனை நீங்கள் எப்படி கம்ப்யூட்டர் மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு யூ நீட் டு நோ. What about laptops and tablets? Selvi கேட்குறா, what about laptops and tablets? Are they same like the computers we usually think of? Yes, they are all the same. These are different types of computers but their performance vary. ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு ஒரு காலத்தில் சொல்லுவாங்க. ஸோ there are different computers. ஒரு ஜென்ரேஷன் மாற கம்ப்யூட்டர்ஸும் மாறிட்டே வந்துச்சு. அப்போ இருந்த ஆப்ரேஷன்ஸோட இப்போ இருக்கிற ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட். அப்போ இருக்கிற பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும், பட் இப்போ இருக்கிற பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அது மாதிரி லேப்டாப்ஸ், டேப்லெட்ஸ்,
மொபைல் ஃபோன்ஸ், கம்ப்யூட்டர்ஸ் இவங்க எல்லாமே ஒரே லைன் தான். பட் த திங் இஸ் த பர்ஃபார்மன்ஸ் differs. According to its capacity, it works. That's okay, Salim. Why do we need a computer in your home? What will you do in that? I can use it to draw, paint, play games, and I can learn and develop my general knowledge. So உங்கள் வீட்டில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருந்துச்சுன்னா what you can do, you can paint. அதில் நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் பெயிண்ட் அப்படின்னு இருக்கும். பெயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நாட் மைக்ரோசாஃப்ட், ஓகே, யூ கேன் ஃபைண்ட் பெயிண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் ட்ரா பண்ணலாம், கேம்ஸ் விளையாடலாம். ஸோ அப்புறம் உங்களோட ஜென்ரல் நாலேஜை வளர்த்துக்கலாம். தட்ஸ் வாட் தே ஆர் சேயிங். அண்ட் கேல்குலேஷன்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Salim, you know more about computers. I know very less about computers as my dad uses computer in his office. He knows more about it. எங்கள் அப்பாவுக்கு தான் இதை பற்றி நிறைய தெரியும். ஓகே, உடனே டீச்சர் என்ட்ரு ஆகிறாங்க ஸ்கூலில். டீச்சர் கேட்குறாங்க வாட் இஸ் கோயிங் ஆன். வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் த கம்ப்யூட்டர் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓ ஐ சி, தட்ஸ் நைஸ். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ இன் டீடைல். Firstly, I will explain you about computer. What is meant by computer? This is a very important question. So, computer na enna அப்படினு அவங்க computer sir சொல்றாங்க. Computer is an electronic device that processes the data and information according to our needs. We can save the data and convert it into information. Computers are used in many ways. So, now I am going to explain what is meant by computer. Computer na enna. First thing you all need to remember, computer is an electronic device. So, normally நமக்கு கம்ப்யூட்டர்னாலே ஒரு மானிட்டர் இருக்கும், அப்புறம் இங்கே ஒரு கீபோர்டு இருக்கும், ஒரு மவுஸ் இருக்கும், அப்புறம் ஒரு சிபியூ இருக்கும். இதுதான் கம்ப்யூட்டர். ஸோ கம்ப்யூட்டர் இஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ். கரண்ட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணும். தட் இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ். ஃபஸ்ட்டு திங், ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட், கம்ப்யூட்டர் இஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ். செகண்ட் பாயிண்ட், கம்ப்யூட்டர் கன்வெர்ட்ஸ் த ப்ராசஸ், இட் இஸ் எ டிவைஸ் தட் ப்ராசஸ் த டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ யூ நீட் டு நோ டேட்டானா என்ன, இன்ஃபர்மேஷன்னா என்ன. These are the two important words in computer. You need to know what is meant by data, what is meant by information. Data அப்படின்னா raw materials, RAW. Okay, raw data அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்கூலோட ஸ்ட்ரென்த். ஓகே, கன்சிடர் அவர் ஸ்கூல் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் ஏ டேட்டா. இப்போ அதில் வந்து பாய்ஸ் எத்தனை, கேர்ள்ஸ் எத்தனை, டீச்சர்ஸ் எத்தனை, நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ் எவ்வளோ, அது மாதிரி நான் வந்து கேதர் பண்ணி அந்த டேட்டாலேருந்து நான் ரிட்ரைவ் பண்ணுறது தான் இன்ஃபர்மேஷன். காட் த டிஃப்ரென்ஸ்? டேட்டா மீன்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அட் வாட் ஐ கெட். பட் அதை திருப்பியும் அதை நான் வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை ரிசர்ச் பண்ணி அதுலேருந்து நான் ரிட்ரைவ் பண்ணுறது தான் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ யூ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நீங்கள் இந்த கம்ப்யூட்டர் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் பண்ணலாம். அக்கார்டிங் டு அவர் நீட்ஸ் நம்ம அந்த டேட்டாவை சேவ் பண்ணலாம், அந்த டேட்டாவை வந்து இன்ஃபர்மேஷனாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணலாம். So computers are used in many ways. So now Malar is very eager to know, computer யார் இன்வென்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு மலர் கேட்குறா. ஸோ who invented computer? Who is the father of computer? 19th centuryயில் கம்ப்யூட்டர் வந்துச்சு. The father of the computer is Charles Babbage. This is another important question. First question is what is computer? Computer is an electronic device that processes the data and information according to our needs. We can save the data and convert it into information. Second question, who invented computer? Who is the founder or father? Okay, father is Charles Babbage. He is a professor in mathematics. அவர் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருந்தார். ஃபஸ்ட்டு ஒரு அனலாக் கம்ப்யூட்டர் டிசைன் பண்ணார். He is known as father of the computer. So father of the computer is Charles Babbage. And now you can see one lady photo here. கீழே அவங்க பேர் வந்து Augusta Ada Lovelace. Augusta Ada Lovelace. See here the name is there. Augusta Ada Lovelace. She is called as first programmer. She developed the essential commands for mathematical operation. For example, இப்போ டீச்சர்ஸ் நாங்கள் உங்களை கமாண்ட் பண்ணால், நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோம், ஹோம்ஒர்க் இதை எழுது, கிளாஸ் ஒர்க் இதை கம்ப்ளீட் பண்ண அப்படின்னு நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கமாண்ட்ஸ் கொடுக்குறப்போ யூ ஆர் டூயிங். இன் சேம் வே கம்ப்யூட்டர் கான்ட் டூ இட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பை இட் செல்ஃப். We need to give some commands to the computer so that the computer can understand that language and then it do the operation. கம்ப்யூட்டர் வந்து அடிஷன் பண்ணு அப்படின்னு வாயால் சொன்னால் அதுக்கு புரியாது. அதோட லாங்குவேஜில் போய் நான் அதுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும். பிகாஸ் கம்ப்யூட்டருக்கு அது மெஷின் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணும். மனுஷங்களுக்கு நமக்கு நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்கிற மாதிரி கம்ப்யூட்டருங்களுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது. அந்த லாங்குவேஜ் வந்து மெஷின் லாங்குவேஜ். நம்ம கொடுக்குற கமெண்ட்ஸோ நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டோ அதோட லாங்குவேஜுக்கு நம்ம கொடுத்தா தான் புரியும். அதோட லாங்குவேஜ்னா ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. PROGRAM. அதுக்குன்னு நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி கம்ப்யூட்டருக்கு புரிகிற மாதிரி அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதி அந்த கமெண்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்தா தான் அந்த ஆப்ரேஷன் அவங்க
கம்ப்யூட்டர் பண்ணும். நான்சி கேட்குறா, சார் கேன் யூ டெல் அஸ் விச் டிவைஸ் வாஸ் யூஸ்ட் பிஃபோர் தி இன்வென்ஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்? ஓகே சார், கம்ப்யூட்டருக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணோம்? த டிவைஸ் நேம் இஸ் அபாக்கஸ். நீங்கள் ப்ரைமரி கிளாஸில் தாண்டி வரப்போ அபாக்கஸ்ங்கிற வேர்ட் கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ கீழே வந்து அந்த இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ் தெர் வாஸ் நோ கம்ப்யூட்டர், த பீப்புள் யூஸ்ட் டூல் கால்ட் அபாக்கஸ் ஃபார் கால்குலேஷன்ஸ். லேட்டர் தி ஸ்டார்டட் யூஸிங் எ டிவைஸ் கால்ட் கால்குலேட்டர். அபாக்கஸ்க்கு அப்புறம் தான் கால்குலேட்டர்லாம் வந்துச்சு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் when did computers come into use? உனக்கு சார் சொல்லுவார், குட் கொஸ்டின் செல்வி, கம்ப்யூட்டர் didn't come directly from abacus. கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து டேரெக்டாக அபாக்கஸ்லேருந்து நமக்கு வரல. மொத்த கம்ப்யூட்டரில் இப்போ வரைக்கும் ஹவு many generations are there in computer கேட்டாங்கன்னா you have to say 5 generations. how many generations are there in computer? நம்ம இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷனும் சேர்த்து there are totally 5 generations in the computer. ஸோ இப்போ நம்ம 5th ஜென்ரேஷனில் இருக்கோம். அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன்லாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸில் நம்ம வேக்கம் டியூப் யூஸ் பண்ணோம். VACCUUM வேக்கம் டியூப். That's what we have used in first generator. In your book you can see this diagram. First vacuum tubes use பண்ணுறது first generation. Second generationல transistor. Third generationல IC chips சொல்லுவாங்க. That is called integrated circuit. Chips குட்டி குட்டியாக chips மாதிரி இருக்கும். ஓகே, தேர்ட் ஜென்ரேஷன். ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்துச்சு. இப்போ நம்ம இருந்துட்டு இருக்கிறதுலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். These are the 5 stages or 5 generations of computer. So this is a very important question, and you also need to remember match the following first generation, second, third, fourth, fifth generation கொடுத்து இந்த vacuum tubes, transistor, integrated circuit, microprocessor, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் மாற்றி மாற்றி கொடுப்பாங்க. யூ ஹாவ் டு கரெக்ட்லி மேட்ச் எந்த ஜென்ரேஷனுக்கு எது வரும் அப்படின்னு நீங்கள் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணணும். கீழே யூ கேன் see another one image. He is father of computer. What is his name? His name is Charles Babbage. So second generation, in second generation computer we used transistor. Third generation integrated circuit. Fourth generation microprocessor. Fifth generation we are into artificial intelligence. So in the vacuum tubes, transistor, integrated circuit, microprocessor இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். எல்லாம் குட்டி குட்டி சிப்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இன் ஃபியூச்சர் நீங்கள் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அது மாதிரி எடுக்கிறப்போ இந்த மைக்ரோப்ராசஸர்லாம் யூ கேன் see நேர்லேயே நீங்கள் பார்க்கலாம். பட் இப்போ யூ கேன் சர்ச் இட் இன் கூகுள். ஓகே சார், வி ஆர் ஈகர் டு நோ மோர் அபவுட் தி ப்ரெசன்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பற்றி எங்களுக்கு தெரிய ரொம்ப ஆசைப்படுறோம். டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமான எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த சார். என்ன சொல்கிறாரு? வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எலிமெண்ட் இன் கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஒன் இஸ் டேட்டா, அனதர் ஒன் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் meant by data? Data is the information that has to be processed. It cannot be used directly by us. Generally they are in form of numbers, alphabets and images. ஸோ டேட்டா அப்படின்னா என்ன? டேட்டா வந்து நமக்கு ராவாக கிடைக்கிறது தான் டேட்டா. அந்த டேட்டா வந்து நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு புரிகிற மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். அது தட் cannot be used directly. That's what he is trying to say. We cannot use the data directly. They will be in form of அது நம்பர்ஸாக இருக்கலாம், ஆல்ஃபபெட்ஸாக இருக்கலாம், இமேஜஸாக இருக்கலாம். பட் அது கம்ப்யூட்டருக்கு புரியாது. அதை நம்ம மாற்றி அங்கேருந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷனாக அதை வாங்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் meant by இன்ஃபர்மேஷன்? இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் a form of processed data. டேட்டாவை நல்லா ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைக்கிறது ரிட்ரைவ் பண்ணுறது தான் இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர்னு சொல்கிறாங்களே சார், வாட் இஸ் meant by சாஃப்ட்வேர், வாட் இஸ் meant by ஹார்ட்வேர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா என்னென்னா, த கமாண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரோக்ராம்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்ட் இன் கம்ப்யூட்டர் இஸ் கால்ட் சாஃப்ட்வேர். கமாண்ட், அதை தான் நான் சொன்னேன். இப்போ டீச்சர் நாங்கள் உங்களுக்கு கமாண்ட் கொடுக்குறோம், ஆர்டர் கொடுக்குறோம். நீ இதை பண்ண, இன்றைக்கி இந்த ஹோம்ஒர்க் முடி, நாளைக்கு இந்த டெஸ்ட்டை பண்ண, நான் உங்களுக்கு கமெண்ட் கொடுத்து நீங்கள் செய்கிற மாதிரி கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம சில கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும். யூ ஆட் திஸ், யூ மல்டிப்ளை திஸ், இது மல்டிப்ளை பண்ண பிறகு இந்த அவுட்புட் எடுத்து போயிட்டு நீங்கள் வேறு எதுக்காவது யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நம்ம கமாண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் போடுற மாதிரி நம்ம கொடுப்போம். அந்த கமாண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரோக்ராம்ஸ் தட் ஆர் யூஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் இஸ் கால்ட் சாஃப்ட்வேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் எடுத்திங்கன்னா அந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணு, இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம். வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள், கூகுள் ஜூம் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். ஓகே, சாஃப்ட்வேரே 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர். ஒன் சாஃப்ட்வேர் இஸ் கால்ட் ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் தி செகண்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். இப்போ சொன்ன இந்த ஜூம் ஆப், வாட்ஸ்அப், இது மாதிரி சில அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆப் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா, இது எல்லாமே அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரில் வரும். வாட் இஸ் meant by ஓஎஸ்? ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர். சாஃப்ட்வேர் தட் இஸ் யூஸ் டு ஆப்ரேட் தி கம்ப்யூட்டர் இஸ் கால்ட் ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர். ஓஎஸ் இருந்தால் மட்டும்தான், ஓஎஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர். ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேரோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் OS.
ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர். இந்த ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் தான் உங்களால் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே என்டர் பண்ண முடியும். கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே என்டர் பண்ணி உங்களால் அதில் ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா விண்டோஸ், ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர் பேர் விண்டோஸ். இன்னொரு ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர் பேர் லினக்ஸ், LINUX. இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ், சில பேர் ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேரோட பேர், ஓஎஸோட பேர். லினக்ஸ், விண்டோஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ். இப்போ விண்டோஸ் 10 இப்போ அப்கிரேடேஷன் வந்து நமக்கு லேட்டஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது விண்டோஸ் 10. உங்கள் அப்பாவோட லேப்டாப்போ இல்லை உங்கள் வீட்டில் சிஸ்டம் இருந்தாலும் விண்டோஸ் 7 யூஸ் பண்ணுவீங்க, விண்டோஸ் 10 யூஸ் பண்ணுவீங்க, லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். யூனிக்ஸ் அப்படின்ட்டு UNIX அப்படின்னு ஒரு ஓஎஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் படிப்பீங்க. ஓகே, அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னால் என்ன? அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இஸ் எ சாஃப்ட்வேர் யூஸ் டு ரன் ஏ பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம். நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, இப்போ உங்கள் சிஸ்டமில் ஒரு கேம் விளையாடுறீங்கன்னா அதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். ஆப் அப்படின்னு ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்வீங்க. ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், டேட்டானா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம், இன்ஃபர்மேஷனாக என்னென்னு பார்த்தோம், கம்ப்யூட்டர்னா என்னென்னு பார்த்தோம், ஹார்ட்வேர், சாஃப்ட்வேர் பார்த்துட்டோம். சாஃப்ட்வேரில் தான் 2 டைப். ஒன்று வந்து OS ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர், அனதர் ஒன்று ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், நெக்ஸ்ட் ஒன்று அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். இப்போ ஹார்ட்வேர்னால் என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே நிறைய பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, CPU, அதுக்குள்ளே எக்கச்சக்க பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். த பார்ட்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் இன்சைட் தி கம்ப்யூட்டர் தட் ஹெல்ப்ஸ் த சாஃப்ட்வேர் டு ஒர்க், தட் இஸ் கால்ட் ஹார்ட்வேர். ஸோ ஹார்ட்வேர்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டோம், சாஃப்ட்வேர்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங், வாட் எவர் வி வாண்ட் டு சென்ட் டு கம்ப்யூட்டர் இஸ் சென்ட் டு a device called, ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இன்புட் டிவைஸ்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வி ஹாவ் 3 மெயின் திங். ஒன்று வந்து இன்புட் டிவைஸ், கடைசியாக வர்றது அவுட்புட் டிவைஸ். இன்புட் டிவைஸ்னால் நம்ம உள்ளே என்ன கொடுக்குறோம், சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதெல்லாம் இன்புட் டிவைஸ் மூலிமா கொடுக்குறோம். கம்ப்யூட்டர் நமக்கு திருப்பி ஒரு அவுட்புட்டாக கொடுக்கும், அதெல்லாம் வந்து அவுட்புட் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீபோர்டு மூலிமா தான் நான் டைப் பண்ணுவேன். கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து கீபோர்டு மூலிமா, மவுஸ் மூலிமா தான் நான் டைப் பண்ணி இன்புட் கொடுக்குறேன். அதனால் இன்புட் டிவைஸஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கீபோர்டு, மவுஸ். கம்ப்யூட்டர் எனக்கு திருப்பியும் அந்த டேட்டாவை இன்ஃபர்மேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி எப்படி கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் பி கிவிங் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட்புட். அந்த அவுட்புட் டிவைஸ் எக்ஸாம்பிள் என்ன, பிரிண்டர் மூலிமா எனக்கு கிடைக்கும் அந்த அவுட்புட். ஓகேவா, பிரிண்டர் மூலிமா கிடைக்கும். மானிட்டர் டிஸ்பிளே எனக்கு காமிக்குது பாருங்கள், தட் இஸ் ஆல்சோ an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் output device. So printer, monitor, these are example of output device. Keyboard, mouse are example of input device. Next CPU ன்னு சொல்கிறாங்களே சார், what is meant by CPU அப்படின்னு கேட்குறாங்க. CPUவோட full form unit is central processing unit. சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். நம்ம மனுஷனுக்கு எப்படி ஹார்ட், நமக்கு இதயம் எவ்வளோ முக்கியமோ, இன் சேம் வே a computer without CPU it can't function anything, it can't work anything. CPU is important. சில பேர் சொல்லுவாங்க CPU is the heart of the computer அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆல் சில்ட்ரன் டுகெதர் எல்லாருமே சாருக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்கிறாங்க, பிகாஸ் they would have understood the lesson. And next thing I am going to show about லினக்ஸ் விண்டோஸோட லோகோ. பாருங்கள், நான் 2 OS சொன்னேன், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஒன்று வந்து லினக்ஸ், இன்னொன்று வந்து விண்டோஸ். அதோட லோகோ வந்து இப்படி தான் இருக்கும், விண்டோஸோட லோகோ. இந்த லோகோ நீங்கள் எப்பயுமே கம்ப்யூட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ பார்த்துக்கலாம். சில கம்ப்யூட்டரில் வந்து லினக்ஸ் OS யூஸ் பண்ணுவாங்க. And what is meant by ENIAC? Electronic Numerical Integrator and Computer. It is the first computer. Okay, the question is, first computer ஓட பேர் என்ன, எந்த இயரில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க? ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இயர் 1946. The short form is ENIAC, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. This is the first general purpose computer. Okay, we came to the end of the session and this chapter is also over. ஸோ கம்ப்யூட்டர் அண்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் படிச்சிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் கம்ப்யூட்டரோட பேசிக் பற்றி நீங்கள் அதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் வில் பி சென்ட் யூ சூன். தேங்க்யூ.